چل اس اخبار میں سے تو مجھ کو موٹی موٹی خبریں جو ہے نا وہ پڑھ کے سنا. اس میں موٹی موٹی خبریں نہیں ہیں, سب پتلی. اچھا یہ تیرا اخبار ہے اسی لیے اس میں ساری لسی لسی خبریں ہیں. بکواس کی ضرورت ہے, پڑھنے دو مجھے. تو چلو پڑھو, میں کب کہہ رہا ہوں کہ مت پڑھو, لیکن ادھر تو آرڈر دے دینا. ادھر آرڈر دے دو. وہ سامنے وہ دیکھو چینکیں پڑی ہوئی ہیں, پیالیاں پڑی ہوئی ہیں, ادھر آرڈر. کیا آرڈر دے دو؟ نہیں اس چیز کا آرڈر دینا ہے بھی ادھر چائے وغیرہ مت لاؤ. بکواس کی. بھائی جان ہے بھائی جان لے لل, تیرا بچھڑا ہوا بھائی آ گیا ہے. وہ دیکھ ادھر 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 ادھر, وہ دیکھ شکل بھی تیرے ساتھ ملتی, بالکل لسی سی شکل ہے. کیا بات ہے بھائی؟ وہ دیکھیں بھائی جان, میں غریب طالب علم ہوں جی, تو میرے پاس داخلے کی فیس کے پیسے نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ داخلے کی فیس کے پیسے نہیں ہیں جی میرے پاس. تو کیا اچھا کر رہا ہے, آرام سے سن. بھائی جان میں نے بڑی محنت سے اپنے امتحان کی تیاری کی ہے جی, بڑے شوق سے میں نے اپنے امتحان کی تیاری کی ہے, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ میں اپنا امتحان بڑے اچھے نمبروں سے پاس کر کے اپنی بیوہ ماں اور یتیم بہنوں کی کفالت کر سکوں گا. شاباش شاباش. بھائی جان اگر آپ میری امداد کر دیں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی جی, میرا مستقبل سنور جائے گا, ورنہ میرا مستقبل تاریخ ہو جائے گا. بھائی جان ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بیٹے بہت ذہین طالب علم, سارا سبق زبانی یاد کیا ہوا ہے تم. واہ کیا بکواس کر رہے ہو, بیچارے کی بات تو سنو. نہیں بھیا تمہارا مستقبل تاریخ نہیں ہوگا. میں بھی انہی مجبوریوں کی وجہ سے جاہل اور ان پڑھ رہ گیا ہوں. شکر کرو کہ جاہل اور ان پڑھ رہ گئے, ورنہ ہاتھ میں کتاب ہوتی اور منہ پہ فریاد. یار اللہ نہ جانے اور کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جو فیسوں اور کتابوں کی وجہ سے در بدر کے ٹھڈے کھاتے پھر رہے ہیں. بھائی جان اسی لیے میں نے کہا کہ اگر آج آپ میری مدد کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا. کل کو آپ کے بھی بچے ہوں گے جی, ان کا بھی مستقبل آپ نے سنوارنا ہے, انہیں بھی تعلیم کی ضرورت ہوگی, اور وہ بھی یتیم ہوں گے. یہ نہیں تھا میرا مطلب تھا جی وہ بھی آپ سے توجہ کے طالب ہوں گے نا جی. یار یہ دیکھ میں نے ایمان سے آج تک تجھے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. یار اللہ اس کی مدد ضرور کرتے. کہاں سے مدد کر دوں, میری جیب میں کچھ ہو تو مدد کروں. لیکن وہ بھائی جان کچھ تھوڑے بہت ہی ہوں گے آپ کے پاس. یار کہہ رہا ہوں کہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے, صرف ایک ڈگری رہ گئی ہے. عدالت کی؟ ابھی عدالت کی نہیں یار, یونیورسٹی. ہاں بس اس کی جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی جیب میں ہمیشہ بس ایک بلیڈ ہوتا ہے جس سے یہ دوسرے لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے. کیا؟ اچھا بھائی جان. اب یہاں جاؤ بھائی جاؤ, خدا کے لیے یار, صبح سویرے یہ کام تم نے شروع کر دیا. یار اللہ آج میرا دل بڑا رویا ہے. ہم نے اس نادار طالب علم کے لیے کچھ نہیں کیا نا. بتاؤ, اس کا تو مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا. ابے غریب اور نادار طلبہ کے نام پر بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے یار. ہاں علن دیکھنا علن, یہ ان لوگوں کے جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے. ہاں بیٹے بالکل یہی اسپرٹ چاہیے مجھے. اسپرٹ کیا کرنی, تو نے ٹیکا لگوانا ہے؟ ابے نہیں یار, اسپرٹ مطلب یہ جذبہ چاہیے. بڑا اچھا بولا یار تو, آگے بول. ہمیں ان کا مستقبل سنوارنا چاہیے نا. ہاں یہی تو سوال یہی ہے کہ ان کا مستقبل ہوگا تو پھر ہمارا مستقبل سنورے گا. بڑا اچھا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے بیٹے کہ یہ نیک کام ہم آج ہی سے شروع کر دیتے ہیں, اس میں دیر نہیں کریں گے. ہاں کس طرح بیٹے بڑا بڑا اسکوپ ہے اس میں. اس میں عطیات جمع کریں گے, بڑے بڑے لوگوں سے, مخیر حضرات سے چندہ لیں گے, اتنا موٹا بروشور چھاپیں گے. موٹا کیوں پھر موٹا کر رہا ہے نا. نہیں ہم لسا بروشر چھاپیں گے بس. ابے تو اس میں پیسہ زیادہ ہوگا نا, موٹے اشتہار ہوں گے, زیادہ اشتہار ہوں گے. اچھا 1,000 روپے کا تو صفحہ یوں دے دیتے ہیں لوگ. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کریں گے ہم ویرائٹی شو, اور بیچیں گے ٹکٹیں ان کے نام پہ. بالکل ٹھیک ہے. میں بسوں میں بھی جا کے ٹکٹیں بیچوں گا. کیا بسوں میں؟ پولیس مارے گی بس. بالکل مارنے دے تو پولیس کو. میں سب جتنے نادار طلبہ کے لیے مفید کام ہوں گے نا وہ میں سب کروں گا انشاءاللہ. شاباش بیٹے, ہاتھ ملاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ نے بہت مفید کام کا بیڑا اٹھایا علم صاحب. شکریہ. نادار اور غریب طلباء ہم سب کی توجہ کے مستحق ہے. بس جی اسی مستحق کے لیے تو ہم
घर से निकले। मेरी सारी हमदर्दियां गरीब तलबा के साथ है। बस जज़ाकल्लाह। सिर्फ हमदर्दियां? नहीं नहीं, दरअसल मैंने हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ भी हो सका है उनके लिए जरूर किया है। ये तो हमेशा अखबार में भी आता रहा। और इंशाल्लाह इस दफा भी मैं पीछे नहीं रहूंगा। शाबाश शाबाश सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। बस जी हम यही उम्मीदें लेकर आपके पास आए थे, क्योंकि आपने हमेशा तलबा की तरफ बड़ी पुरुमीद निगाहों से देखा है, तो इस वक्त नादार तलबा भी आपकी तरफ बड़ी पुरुमीद निगाहों से देख रहे हैं। आपका टारगेट क्या है? बस जी हमारा टारगेट है कि जो बंदा भी सामने आए वो है नहीं। नहीं, वो टारगेट पूछ रहे हैं, मतलब ये है कि कितने पैसों की जरूरत होगी। हाँ। तो हमारा टारगेट यही कोई 2.25 लाख रुपए। हैं? ठीक। 2.25 लाख? भाई तलबा की तादाद भी तो देखो, नादार तलबा कितने हैं। हाँ 2.25 लाख तो होंगे मेरे ख्याल में, काफी होंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैं 10,000 का एक चेक ला देता हूँ आपको। अच्छा। लेकिन देखिए मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर आपका नाम होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका नाम नहीं होगा तो चेक कैश नहीं होगा। नहीं, मेरा मतलब है कि नाम जाहिर ना हो। इनका तो नाम क्या जाहिर नहीं। आप बहुत बदनाम है? नहीं ऐसी नहीं, कोई बात वो नहीं कुछ है। मसलहतें होती हैं। मैं अभी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। यार अलन, तूने देखा ये कितना नेक आदमी है, देखा कितना यानी पुरखुलूस आदमी है। इस आदमी बेलौस बेलौस किस्म। आदमी, हाँ, तो अपना नाम भी जाहिर नहीं करना चाहता। नहीं तो लोग होते हैं ईमान से 4 रोटियां तकसीम करते हैं गुरबा में, और इतनी इतनी बड़ी तस्वीरें आती हैं अखबारों में कि फलां साहब गरीब गुरबा में खाना तकसीम कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर वालों को मैं तकसीम कर रहा हूँ। शुक्रिया जनाब ये सेल्फ चेक है, जी, बड़ी इस पर नवाज़िश। नाम नहीं है। बड़ी नहीं देखिए जी, इस पे नाम आप जरूर लिखिए, ये नाम के भाई बगैर नाम कितने लोगों का वो लिखेंगे, वो सेल्फ चेक है। आप मुतमईन तो अलन का नाम आप क्यों लिख रहे हैं? तुलबा का लिख, मेरा नाम नहीं है, सेल्फ लिखा हुआ है। सेल्फ स्टार्ट है। हाँ, इस पर किसी का नाम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चलो ठीक। समझा करो बात को। बेहद शुक्रिया। और मुझे अदन साहब पर उतना ही एतमाद है जितना नादार तलबा पर है। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह आप ये यकीन रखें कि आपके एतमाद को ठुस नहीं होगी। यानी ठेस नहीं पहुंची। हाँ। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये फंक्शन कब हो रहा है? ये तो जी हम उस वक्त सोचेंगे जब हमारे पास कोई 50 रुपए हो जाएंगे। नहीं नहीं, 50,000। हाँ हो जाएंगे जी। नहीं वो देखिए, हम तो ये फंक्शन कर ही इसी मकसद के लिए रहे हैं। किस मकसद के? मकसद यही है जी कि इस ब्रोशियोर की जी, जी। जो आमदनी होगी इश्तहारों से, हाँ जी। 50,000 60,000 जो भी मतलब आप जैसी कंपनियां मदद कर दें, जी जी। तो ये सारी की सारी आमदनी जो है ये पुअर तलबा के फंड में जाएगी। जी यस। तो इस फंक्शन में होगा क्या? इस फंक्शन में बहुत कुछ होगा। हाँ जी। मसला? बहुत शानदार किस्म का फंक्शन होगा ये, हाँ। और इसके ऊपर बेतहाशा पैसा खर्च होगा जी। आप यानी सोच नहीं सकते कि उसमें क्या होगा। अच्छा। वो उसमें मैं बताता हूँ क्या होगा। जी जी। कि नादार और गरीब तुलबा के हक में तकरीरें होंगी, जी हाँ। और और गरीब, बहुत अच्छी तकरीर है। हाँ गरीब तुलबा के मतलब हालत जार बयान की जाएगी, जी हाँ। और लोगों में उनके खिलाफ जज्बा पैदा किया जाएगा। उनके लिए। हाँ जी हाँ। जज्बा पैदा किया जाएगा। और लेकिन एक बात है, हम स्टेज पे सिर्फ उन लोगों को बुलाएंगे जो लंबी रकम देंगे। जी हाँ। हाँ जी। और उसके बाद उन लोगों के लिए एक वैरायटी शो होगा। जी हाँ। तो इसकी टिकटें भी बेची जाए? जी जाहिर है कि टिकटें तो फिर बेचनी पड़ेंगी ना जी, क्योंकि इसमें मुल्क के बड़े बड़े आर्टिस्ट, टीवी लाइन के, फिल्म लाइन के, स्टेज लाइन के, ये सब उसमें शरीक होंगे। अल्लन, तू तो लड़के कह भी रहा होंगे। यार अलन, तू तो कह रहा था फनकार आएंगे, तू अब आर्टिस्ट कह रहा है। वही है ना। हाँ वही वही चीजें आ रही हैं। और इसके लिए तो हमने स्पेशल जो है वो राशन कार्ड भी छपवाए हैं। नहीं, वो इनविटेशन कार्ड्स। हाँ जी हाँ। वो भी हमने बेचने हैं, क्योंकि इसी तरह ही करते हैं सारे। जी हाँ। चलिए, आप पुअर स्टूडेंट्स के लिए अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो मेरी फर्म का एक इश्तिहार छाप दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी। मेहरबानी। तो ठीक। बैक पेज अगर आप दे दें ठीक है, बैक पेज। 10,000 रुपए का। हाँ तो 10,000 का तो क्या हुआ, इन्होंने आखिर स्टेज पे भी तो आना है ना, वो तो आएंगे ना जी स्टेज पे। तो बैक पेज क्या हो गया है जी? ठीक है ना? जी हाँ, ठीक है। तो चेक लेते जाइए। बड़ा मुनासिब रहेगा, अभी टाइम है। कैश का। बेटे अल्लन,
क्या बेटे अदलन? नहीं, मेरा मतलब है कि अलन भैया, मैं कहना ये चाहता था कि काफी दिनों से मैं ये चीज सोच रहा हूँ। ये मुंह बना के क्यों बोल रहा, बकवास कर रहा है? सीधे बात कर। नहीं अलन, मैं तुझे एक बात पूछना चाहता था। क्या? यार, हम उन गरीब नादार तुलबा से तो अभी तक मिले ही नहीं है, जिनके लिए ये हम सब कुछ कर रहे हैं। उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अबे नादार तलबा से भी मिल लेंगे, फिक्र क्यों कर रहा है? नहीं, मेरा मतलब है उनके लिए, जिनके उनसे मिलना जरूरी है ना, जिनके लिए हम सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। ओ यार, इकट्ठा पूरी तरह हो तो लेने दो, अभी क्या इकट्ठा हुआ है? यार अलन, वैसे तूने ये देखा है कि कितने खुलूस और मोहब्बत से लोगों ने मदद की है? हाँ है? तो खुलूस और मोहब्बत से जो मदद की है तो किनके नाम पर किया? तलवा के? हमारे और तुम्हारे लिए किया है। हाँ, ये तो जब नादार तुलबा को पता चलेगा। क्या? नहीं, क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा ना कि जब हमने कितने खुलूस और मोहब्बत से उन लोगों के लिए इतने पैसे इकट्ठे किए हैं, तो ईमान से कितने खुश होंगे, है ना? हाँ यार, उनको पता अगर चल गया तो कितने खुश होंगे। हाँ, नहीं तो ये कब पता चलेगा उनको, फिर बता ना। और यार फंक्शन तो हो लेने दो, सारा दारो मदार इसी फंक्शन पे तो है। सबसे बड़े होटल में शहर के हॉल बुक करा लिया है, वहाँ मुखय्यर हजरात को मदऊ कर लिया गया है। न तो उनको तो मदऊ कर लिया, ब्रोशर छप गया है, बिल की कलेक्शन हो रही है, फिक्र क्यों कर रहे हो? नहीं, मेरा मतलब ये है कि उनको तो तुमने कर लिया है, तो वो नादार तुलबा को भी तो आखिर बुलाओ। चलो बस, चलो फिर बिल मंगाए, चले। चल भाई बेरा, ये सर। बिल लाओ। जी अभी लाया। पैसे तमाम है ना तुम्हारे पास? कौन से? ओ हाँ, वो मैंने संभाल के रखे हुए, जो जमा किए। अच्छा, लाओ बिल लाओ। क्यों बे? हाँ सब कुछ चेक कर लिया, ठीक ठाक है? हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया। माइक चेक किया? कौन कौन? ये वाला? हाँ हाँ, ये मैं कर लिया, लेकिन तुम कहते हो तो फिर मैं इसको कर लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग, 1 1 1 2 2 2 थ्रू थ्रू थ्रू। देखो, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ गेट पे। अच्छा, वहाँ पे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान आ रहे हैं उनको इस्तकबाल करूंगा उनका। ठीक है ना? तुम यहाँ का ख्याल रखो। तो मुझे पता है तू बाहर क्यों जा रहा है। तूने मुझे बताया था ना कि मोटे मोटे मुर्गे घेर के लाने। बदबख्त, कहीं उनके सामने मत कह देना ये सब बकवास। नहीं, उनके सामने तो मैं तुझको बता रहा हूँ वैसे। हाँ शाबाश। तो अब ये है कि जैसे ही मेहमान आएंगे, मुअज़्ज़िज़ मेहमान, उन चारों को यहाँ पर बैठाना, सोफे पे। हाँ अच्छा। और जैसे ही वो आकर के यहाँ पर ऐलान करेंगे कि इतना रुपया हम अतिये में दे रहे हैं, फौरन यहाँ पर से हार उठाया और उनके गले में डाल दिया। अच्छा, जो ये अल्लाह फर्ज किया, जो ऐलान पैसे का ना करे, तो उसको हार नहीं डालना। ऐसा तो आदमी यहाँ होगा ही नहीं जो ऐलान न करे। अच्छा, वैसा तो आदमी आएगा ही नहीं। चलो ठीक, ठीक है ना? तो अब तमाम चीजों का ख्याल रखना, कोई गड़बड़ ना हो। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है ना? शाबाश बेटे। चलो जी, ये भी सफाई हो गई, ये भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए। जी, कल आप ही पोस्ट स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए आए थे ना? हाँ, आप लोग आ गए हैं ना? जी हाँ। अब तो ये देखिए जी, आप इस शो की तो आप ही लोग रौनक हैं। हमने आप ही लोगों के लिए शहर से अतियात और चंदे इकट्ठे किए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स ऑल राइट। ये हमारी सेक्रेटरी हैं, अस्सलाम वालेकुम आपा जी। मिसेस आला। जनाब, आपने हम सब के लिए जो कुछ किया है वो बड़े अच्छे वक्त में किया है। जी वाकई, अगर आप हमारी मदद ना करते तो हम इम्तिहान से रह जाते। नहीं, ये तो आप बिल्कुल इस बात की फिक्र ही ना करें। पूरी कौम आपके साथ है और पूरी है कि आप रोशन करें। हाँ जी, हमारे लिए तो हमारी स्टूडेंट तो बिल्कुल ठीक है, आप तशरीफ रखें, मैं आपके गले में हाथ डालता हूं। बैठिए। शाबाश। चलिए आपा जी, आप भी बैठिए। अच्छा जी, ले आया जी? हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पूरे हो गए। मेरा ख्याल है इनको मैं हाथ डाल ही दूंगा। आइए, तशरीफ लाइए।
آئیے تشریف لائیے. راجا میں ان کو ہاتھ آپ ڈال یہاں صوفے پر آئیے. آئیے تشریف لے چلیے. آئیے تشریف لے چلیے. آئیے تشریف لے چلیے. یہ کون ہے؟ مہمان خصوصی. اچھا 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 چلو آئے. لیلن میری بات سن. کیا کچھ کہنا چاہ رہا؟ کیا کچھ کہنا؟ نہیں تو کہنا چاہ رہا. ہاں تو کہو. خواتین و حضرات اور معزز مہمانان گرامی، ہم آپ کی تشریف آوری کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تالیاں. خاص طور پر میں اپنے ان مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو بطور خاص یہاں تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے طلبہ کے مستقبل کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کیا ہے اور ان سے ہمدردی ظاہر کی ہے. وہ اپنے خطیر عطیے سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے وہ یہاں تشریف لائے ہیں تاکہ وہ اپنے عطیات کا یہاں آ کر کے اعلان کریں گے. تالیاں. سب سے پہلے میں جناب محمد مشتاق صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عطیے کا اعلان فرمائیں. محمد مشتاق صاحب. میں اپنی جانب سے یہ 5000 روپے کی حقیقی رقم پیش کرتا ہوں. تالیاں. اب میں جناب محمد مشتاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عطیے کا اعلان فرمائیں. آپ کی انجمن کو میری طرف سے 15000 روپے. تالیاں. جزاک اللہ. اللہ ان کو میں 2 ہاتھ ڈال رہا ہوں. ہاں یہ 15000 دیا انہوں نے. شاباش. لائیے. آئیے. مہربانی. اور آخر میں جناب میں احتشام الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور عطیے کا اعلان فرمائیں. آئیے جی چاچا جی ہے. میں اپنی طرف سے اس انجمن کے لیے جی مبلغ 7000 روپیہ ماشاءاللہ. پیش کرتا ہوں. تالیاں. تالیاں. یہ ہاتھ 60,000. شکریہ. تشریف رکھیے. تشریف رکھیے. علن بیٹھو. میری بات سن. ہاں. جن لوگوں کے لیے ہم نے چندہ اکٹھا کیا نا میں نے ان کو بھی بلوا لیا ہے. کیا ہاں ہاں ان کو کیوں بلوا لیا؟ میں کل خود گیا تھا ان کے وہ دفتر میں، ان کے غریب طلباء کی جو دفتر ہے نا، تو اس میں گیا تھا. میں ان کو سب کو میں بلا کے آیا تھا. یہ بیٹھے ہوئے سارے تم. یہ سب وہ بیٹھے ہوئے؟ ہاں ہاں میں نے خود بلوایا ان کو. تمہارا بیڑا غرق ہو. یہ تو شو کے بعد کرنا تھا. نہیں یہ کام کل کو ہو سکتا ہے. نہیں کل کو کیا، جو کام آج ہونا چاہیے وہ آج ہی ہونا چاہیے. وہ رقم کا کام آج کا کرو. کام کل نہیں چھوڑنا چاہیے. کیوں جی چاچا جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. آئیے چاچا جی بھی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں رقم کی جو تقسیم ہے وہ کل ہوگی. آج تو شو وغیرہ ہے. دیکھو نہیں آرٹسٹ وہاں بیٹھے نہیں، جب موجود ہیں تو پھر کیوں نہیں ہوگی. آئیے جی آپا جی آپ تشریف لائیے. کیا؟ یہ انجمن کی سیکٹری ہیں اور یہ انجمن کے تمام جو ہے نا ہم ان کو دے دیتے ہیں. یہ آپا جی یہ تمام عطیات، یہ روپے. میرا خیال ہے کہ کچھ غلط فہمی ہو گئی. نہیں کوئی نہیں. اصل میں یہ جو عطیے کی رقم ہے یہ ہمیں کل دینی. نہیں آج ہی دینی ہے. تو ہٹ جا آپا جی بیٹھیے. آپ چلیے بیٹھیے. ہاں جی چلو تم بھی بیٹھ جاؤ. ادھر آ کے بیٹھو نا. چلو یار بیٹھ بھی جاؤ. ہاں بس آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپا جی آپ کچھ کہیں گی؟ اچھا. میں تمام نادار طلباء کی طرف سے جناب علن اور جناب ننا کا شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے جس خلوص اور جس محنت کے ساتھ ان غریب طلباء کا خیال کیا ہے، یہ ان کے دل ہی سے پوچھیے. ان کے دل سے ان دونوں بھائیوں کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں. یہ وہ طلباء ہیں کہ جن کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا تھا. یہ نا امیدی میں گھرے ہوئے تھے. ان کا کوئی سہارا نہیں تھا. اب میں جناب ننا سے درخواست کروں گی کہ وہ آ کر خطاب کریں. علن اب میں نے کیا تقریر کرنی ہے؟ وہی جو تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ بولو جا کے. نہیں علن مجھے خوف ہوتا ہے. میں نے کبھی تقریر نہیں کی. تم ہی کرو گے تقریر. اب نہیں تم کرو نا. نہیں میں نے کرنا ہے.
खातिनों हजरात, जिस दिन मैंने और अलन ने एक गरीब नादार तालिब इल्म को अपनी किताबें फाड़ते देखा, उस दिन से खुदा की कसम मेरा और अलन का दिल आज तक रोता रहा है। मैंने और अलन ने ये फैसला किया कि हम मिलकर अपने गरीब तालिब इल्मों और नादार तालिब इल्मों के लिए जो कुछ हो सकेगा करेंगे। खुदा का शुक्र है कि आज हमने जो कुछ उनके लिए इकट्ठा किया था वो उन तक पहुंचा दिया है। खुदा का शुक्र है कि आज हमारे दिल मुतमईन हैं। हजरात, माफी चाहता हूं, शो शुरू होने वाला है। अब आप वैरायटी शो देखेंगे। तालियां तालियां। तू कर रहा और शर्म तुझे नहीं? तुमको दिल नहीं भरा तुम्हारा? सारा बेड़ा गर्क कर दिया। अलन, अलन बको यार, अलन तो खुश नहीं हुआ है कि देखना नादार तुलबा के लिए हमने जो कुछ किया है वो अच्छा नहीं किया। वो हमने वो काम किया है अलन जो कोई नहीं कर सकता था ना, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता था। इसके लिए तो सिर्फ तुम पैदा किए गए हो। थैंक यू। सारा बेड़ा गर्क कर दिया थैंक यू के बच्चे। इतनी मेहनत से जमा किया हुआ मेरा पैसा, इतने 1000 रुपए मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे इकट्ठे। वो तमाम तालिबे उल्मा में भूखे नंगों में तुमने किस बेदर्दी से बांट दिए, जैसे कोई सरकारी ग्रांट आई थी। अबे सरकारी ग्रांट भी इतनी बेदर्दी से नहीं बांटते यार। अलन तुम, वो तो उनकी अमानत थी तो मैंने उनको वापस कर दी। तो अब तो खुद ही बता कि किसी वो तलबा की अमानत वापस नहीं करनी चाहिए थी। तलबा बेचारों को क्या पता इतना पैसा था, इससे हम कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते थे, इज्जत की रोटी खा सकते थे। नहीं, इज्जत की रोटी इंसान नहीं खा सकता किसी का हक मार के, मैं तुझे बता दूं। अबे हक, हक की बात कर रहा है? कौन सा हक? सब एक दूसरे का हक हड़प करके जिंदा है। हाँ तो ये कोई जिंदगी तो ना हुई फिर। इस रिस्क से मौत अच्छी। एक हाथ मार दूंगा तुझे।